ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ सूबा प्रधान मैडिकल प्रैक्टिशन एसोसीएशन पंजाब रजिस्टर्ड नंबर 295। ਅਸੀਂ ਅੱਜ कोर कमेटी की ਜਿਹੜੀ मीटिंग है ਉਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ है और साडी ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ कमेटी ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ है और पिछले दिनी ਅਸੀਂ 5 जुलाई तो 20 जुलाई तक लगातार ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ चेतना मार्च कर रहे हैं, लोगों को चेतन करने के लिए कर रहे हैं कि घर घर रोज़गार दे सरकार ने लारे लाए, कर्जा माफ़ी दे लारे लाए और सानू चंगियां नौकरियां साडे बच्चों को चंगी विद्या देण दे लारे लाए, पर सरकार ने कोई भी पूरा नहीं किया। उसे दे विच सानू मैडिकल प्रैक्टिशनरां नूं भी एक सरकार ने लारा लाया। की लारा लाया? यह लारा लाया कि जिद्दां वैस्ट बंगाल दे विच उत्थों दे प्रैक्टिशनरां नूं ट्रेनिंग दे के जिहड़ा हैगा प्रैक्टिस का अधिकार दिता गया, तुहानूं भी उस तरह प्रैक्टिस का अधिकार दिता जाऊगा। क्योंकि 2017 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ विधान सभा मौके ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ और होर ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ और ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ उसने विचारिया, विचारन तो बाद मद नंबर 16 ते साडी इस मंग नूं पाया। असी उस तो बाद लगातार मुख मंत्री नाल, सेहत मंत्री नाल और वख-वख MLAs MPs नाल और वख-वख मंत्रियों नाल जिहड़ी हैगी है गलबात कीती। हमेशा सानू भरोसा दवाया गया कि तुहाडीआं मंगां मसले जिहड़े हल कीते जाणगे। और कुछ दिन पहलां ही साडी जिहड़ी बठिंडे दे विच वित्त मंत्री मनप्रीत बादल जी नाल भी गल होई है, उन्हां ने भी हुण भी सानू भरोसा दवाया। 2 महीने पहलां साडी सेहत मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू होणां नाल भी गल होई, उन्हां ने भी भरोसा दवाया, पर वो भरोसा हो के ही रह गया लगता है। इस करके असी जिहड़ा चेतना मार्च असी 20 जुलाई तक असी करना सी, इस चेतना मार्च नूं असी होर तिखे करना है। तिखा किद्दां करना है कि जिहड़ियां भरातरी जथेबंदियां ने, किसान जथेबंदियां, मजदूर जथेबंदियां, छोटे कारोबारियां दीयां जथेबंदियां, विद्यार्थियों दीयां जथेबंदियां, किरत करन वाले लोकां दीयां जिहड़ियां जथेबंदियां, जिन्ना जथेबंदियां दे, जिन्ना लोकां दे असी किरतियां दे डॉक्टरां जिहड़े साडे नाल रोटी बेटी दा जिन्हां दा संबंध है, जिहड़े साडी इस सेवा नूं चंगा समझते हैं। क्योंकि पिछले समय करोना बेशक रहा, करोना दे विच भी साडे लोकां ने बहुत चंगा जिहड़ा कह लो एक इतिहास रचिया। जदों लोकी ताली बंद सी, जदों लोकां कोल खाण पीण लई कोई समान नहीं सी, जदों कोई दवाइयां दा सरकार वल्लों प्रबंध नहीं सी, सरकार दियां बद इंतजामियां होने के बावजूद मैडिकल प्रैक्टिशनर एक चंगा पार्ट प्ले किया और इस करके लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं, प्रेज भी कर रहे हैं। चाहे वह संयुक्त मोर्चे की स्टेज होवे, चाहे वह दमदमा साहब के तख्त की स्टेज होवे, हरप्रीत सिंह जिहड़े उत्थे जथेदार साहब ने उन्होंने भी साडी जथेबंदी नूं सन्मान किया। संयुक्त मोर्चे दीयां जिहड़ियां स्टेजां उन्हां दे उत्तों भी सन्मानित किया गया। होर MLAs प्लस जिहड़ियां समाज सेवी संस्थावां ने उन्होंने भी लगातार सन्मानित कर रही ने। असी जिथे यह उम्मीद रखते सी कि साडे लोकां नूं, साडे मैडिकल प्रैक्टिशनरां नूं जिवें इन्हां ने वर्क किया उस करोना काल दे विच, उस करफ्यू दौरान जिहड़ा वर्क किया है, उहदे लई इत्थों दा सेहत विभाग, इत्थों दी जिहड़ी सरकार है पंजाब सरकार सन्मानित करूगी, पर नहीं, बिल्कुल नहीं। हो उन्हां विभागां नूं सगों सन्मानित किया जा रहा जिन्हां ने इहदे विच कोई पार्ट प्ले किया ही नहीं। सो साडी यह परजोर मंग है सरकार तो कि सरकार फौरी तौर के उत्ते साडीआं मंगां नूं मन्ने और जिहड़े लोकां नाल वादे कीते है, किरतियां नाल वादे कीते है, घर घर रोज़गार देण दे और कर्जा माफ़ी दे, और किसान जिहड़े हैगे टिकरी दे बार्डरां दे उत्ते, दिल्ली दे बार्डरां दे उत्ते बैठे है, उन्हां दे मंगां मसले जिहड़े है उन्हां नूं भी लागू करवाया जावे। नहीं तां आउण वाले समय दे विच होर जिहड़ा हैगा इह जिहड़ा कह लो तुसीं संघर्ष है होर व्यापक रूप जिहड़ा ओह धारण करूगा। असीं अज इह ऐलान करदे हां कि असीं आउण वाले दिनां दे विच जिहड़ा 20 जुलाई तो बाद असीं लगातार साडीआं किसान, मजदूर, सारियां भरातरी जथेबंदियां नूं नाल लै के तिखा संघर्ष विढ़ांगे। इन्हां कांग्रसियां नूं, इन्हां MLAs नूं, इन्हां मंत्रियां नूं, इन्हां CM नूं असीं बिल्कुल भी जिहड़ा हैगा पिंडां दे विच वड़न नहीं देवांगे। इस करके सरकार नूं अज चेतावनी है साडी मैडिकल प्रैक्टिशनर एसोसीएशन पंजाब दी सूबा कमेटी वल्लों कि जां साडे मंगां जिहड़ियां ओह मन लवे, नहीं तां साडा इस विरोध दा करन दा जिहड़ा व्यापक विरोध होऊगा, समुचे किरती वर्ग वल्लों विरोध होऊगा, उहदा सामना करन लई तैयार रहे और आउण वालीआं चोणां दे विच बिल्कुल भी एक भी वोट असीं इन्हां नूं नहीं पैण देवांगे, बिल्कुल हरा के दम लवांगे। इन्हां शब्दां दे नाल तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद।
ਜੀ ਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 2015 ਤੱਕ 2015 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੀ ਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਥਰੂ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। 295 ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਿਆਂ, ਪੂਰੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ, ਜਸਵੀਰ ਦੀਪ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 295 ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਫਟੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਫਟੂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 295 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 295 ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਂਦੇ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, 296 ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ 295 ਆ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਆ। ਇਹ 295 ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ 295 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸਲ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕਾਲਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਏ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ 2018 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਨਹੀਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ 6-6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਣੂ ਸੀ,
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕੋਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਕੋਲ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ 295 ਤੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਰਾਣੂ ਨੇ 19 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਰਾਣੂ ਨੇ ਹੀ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਏ ਆ। ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 243 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ CMCD ਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ 15 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 17,000 ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਇਹਨੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਏ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀਏ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸੱਚ ਕਿਆ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਝੂਠ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਰਟ ਦੱਸਣ ਕਿਹਦੀ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2018 ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 97 98 ਚ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 96 ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਵਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ 12 ਵਾਰ ਘੇਰਿਆ, 13 ਵਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਸਤਖਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰਾ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਲ ਕਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਗੁਪਤਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ, ਉੱਥੋਂ ਛਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਠੋਸੇ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ 2006 ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, 2017 'ਚ ਕਾਹਦੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾ ਲਾ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਠੋਸੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ। ਪਰ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋਏ ਆ 31 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ 17 'ਚ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਨਾ? ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 295 ਦਾ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ SSP ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 20 ਲੈਟਰ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤਵਾਦੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਬੰਦਾ ਡਿਟੈਕਟਰ ਲਾ ਕੇ 200 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਦਿਖਾਣ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 295 ਸ਼ੋਅ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 1-2 ਬੰਦੇ ਖਾਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਚਰਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ।
ਆ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ ਦੁਆਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਕੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਕਾਹਦੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰੈਲੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 14-15 ਵਾਰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ 2002 'ਚ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ? ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਜੀਤ ਤੇ ਧੰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਤੇ ਭੋਗਲ ਸੀ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਸਲਾ ਜੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੇਕ ਹੋਣੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ PCM ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਂਟਾਮੈਸਿਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਓ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ +2 ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਛੇੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ 295 ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਘੇਰੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 27 ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਉਹਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਘੇਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ, MLA ਘਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 20 ਜਣੇ 30 ਜਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਦੋਂ 295 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਰੇੜਕਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਵੀ 295 ਕੀ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਰੇੜਕਾ ਵੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ 295। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, MLA ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿੱਕੀ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ MLA ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਣੂ ਕੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਸੇਖਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਹੈ, 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ CM ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਟਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟਰਗਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਧੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸਟਰਗਲ ਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਘੇਰੇ, ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਘੇਰੇ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈਣੇ, MLA ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ, ਕਿੱਥੇ ਘੇਰੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘੇਰੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ MLA ਘੇਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਘੇਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜੇ ਗਏ ਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ MLA ਘੇਰੇ ਉਹਦੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜੇ ਗਏ ਆ। 2 MLA ਦੇ ਘਰਾਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਣੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਥੁੱਕ ਦਾ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਮਤਲਬ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਐਵੇਂ ਕਮਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, F2 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ F2 ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਝੂਠ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਝੂਠੇ ਖੜਿਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 39 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਝੂਠ ਨਾ ਖੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਫਟੂ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰੈਲੀ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਮਰਥਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਧੰਨਾਮਲ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਉਹ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਨਾਲ ਜਾਊਗੇ, ਬਾਲੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਊਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਊਗੇ।